Log da ye da ya mya Jano chong song la dai A pian pen zang ye lo Ka lei ba wa yue dong ga Da ya mya ke a A pe ye le mya nu mya ni ba de Jano ha chi bi la The content man, the cardian legacy, a pale swallow to naze, a pale a twitch and not a noon bude, a tom so needed, but one it way, a thing she needed to tamajin yane. Look like a diana. No don't so la dai di che ma a pele nya e alla Dai mo pam ze a pyong le chui yin ne ma so za lau mo pan du chano atwat phe pyong chui te se le kaung ye so lin no mo lo thaw ra mya so ro bya ko ro ko jesu tin ma re pha phya shin di ni a o phwe kaung ro loka ma ko ro pha khin ani ne yat ti se ro loka pha khin ji mya atwat su taung pi ma re pha phya Yesu nama naga mi yubi sudawai. Oh, kami soro piarke. Orang lima pakai ya tu ya bima. Pakai dia maya tinero. Ita cinya boma tu bojino leto sandai kau. Ini sebaik saya, karena baik saya. Wingi baik saya diri boma. Dan sino wingi lo tu goa di kuecan sekia siapa. Kuda pulo ada dia makuro kuda biru. Wingi ya mana cimi. They don't do ya else in that when you know Piana so that you have it, one lazy robo just sit down. Other me, yes, who someone come up. Then she know when you know it, one lane that she comes in England, who sound like Poyan. And all with the gold by you county piro. Oh, Papi, she threw a say when you say Tema. Oh, a good ammo and the Yamabule. Other me, ya at the Lagan, Sanima at the Intown address. Yes, or I would talk with Tane. Say Tema, Najin, ya no so mole. Pulodi and the loss of you know, Muropiani. Say by Sayabule, good up, bitchin' up here. Jama Shulana Yapapi, just sit down by Papia. Oh, Papia, she bedu them, beduama, my person I know, Jima Roburai, the Boro up here. The Rosanna was shrill lion, Lum Yasiro Mubani, just sit down by Papia. Can I buy Sayama, Kanzania, with another sort of Kushi can he let? Good old Papia came, good old Timano, the Dutch don't let you or Burai let no up it. Don't take Jama Chimbo, Billion Jama Shrill, Yoshino Hakim Jasibo, County Piro Mubani, sit down by Papia. Oh, Papia, she no Gantima, that she let come. Not a million, so I know she ma Usami, or Yati, Mama, Yati, and Koropia, no, I know, when you know how it robo, don't be you, Papia. Oh, Papia, can I buy Saya, say by Saya, when you buy Saya, go Sasi, yet, go no pocket, Pianke alone on it is so low, Pianke alone, good thing I know, go no pocket, Yamayati, like Boyan. Oh, Papia, she packing Jimmy, County, Piro, Papia. Child, talk about Odia up here, to Rodi, Cassie, and Mimino, Italian, don't think you who sound like no, winning, and so not to Yachi, and County, Piro. Oh, Papia, Mita Susabu, Poyan, Recto Sabi, Joban, Kamale, I open your County, Migla, Abraham, Sisela, County, Migla, you think by taking no County, Migla, which are there, 12 1 County, Migla, by San Non, let Yachi,
လည်းသူကောင်းကြည့်ပြီးတော့ပါအိုးဖဗျာရှင်ဒီထက်မကများဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာများဆိုတော့တာသမီးများမိမိမွေးတော့တာသမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများမွေးတော့တာသမီးများကိုပဲလေတာခင်စိတ်နဲ့သွေးဆောင်ရဲ့ပိတ်တရားလမ်းထဲလို့ရောက်ဖို့ရတဲ့သူဆောင်နိုင်တော့သွေးဆောင်နိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပြီးရပိတ်တဲ့တော်ကိုပါအိုးဖဗျာရှင်ယုံကြည်သူများဆိုတော့ရဲ့စီတော်ဆိုပြီးတော့ဘုံဝင်နေတဲ့အသေးတော်ပေါ်မှာလေတာခင်စိတ်နဲ့အိုးတောင်းတတရားနဲ့အိုးအခုများတော့သစ္စာရှိတော်သူများဖြစ်ဖို့ရတော့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့အဖဗျာရှင်ယနေ့ဘာခင်ကြီးများအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆုတောင်းပြီးတော့သူတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလေအော်ဖွယ်ရကောင်းစားခြင်းကောင်းခြင်းတွေကတယောက်စီပါနေကြောင်းနဲ့ယေရှုအလုံးစုံတို့ကိုနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌မြည်ပြု၍အလွန်ယိုသိခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းကြပါ၏ထာဝရမြတ်စွာဘုရားအာမင်ဖခင်များအတွက်အထူးဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးသွားတော့ဇမဟနာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်ဝင်ပေးတဲ့လူငယ်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာယေရှုအဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သက်သက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖျားရှင်ဒီနေ့မှာရပ်ပြီးတော့မှဖျားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ကိုဝင်ကစေခံဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ရွေးချယ်ခွဲခန့်မှတ်သားပေးတဲ့အရာအတွက်လည်းဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခွဲဝေပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ကျွန်တော်တင်ဖို့ဆရာကိုပြီးနဲ့အတူလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဆရာအမှာရောက်စတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထဲဝါရှင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ထဲဖခင်နေရာမှာဝါရှင်တဲ့သူမှုတော်ဆောင်မှာဝါရှင်တဲ့သူတွေများစွာရှိတော်များလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာရပ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဖခင်တွေအတွက်ဖခင်တွေကိုစားရင်ဖွင့်စကားပြောဖို့အတွက်ပေါ့လေနော်ဒီနေ့ဒီစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ထိုဖျားရှင်နာမတော်ဒီဘာဆက်ဆက်ပုံကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအဲ့တော့ရောက်ရှိလာတော့သူအရောက်စတိုင်းကိုလည်းဖျားရှင်ထူကောင်းခြင်းပေးပါစေလောကမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးရှိကြတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့စီမှာဖော်ပြထားတဲ့မေတ္တာ၄မျိုးရှိတယ်၄မျိုးရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာတကယ်ချင်းမောင်နှမချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဗာမေတ္တာလဲဆိုရင်မိသားစုမေတ္တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်၄မျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီ Greek လို့ English လို့သူတို့ရေးထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ Filio ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်ချင်းမောင်နှမချစ်ချင်းမေတ္တာကြားကိုပြောတာဖြစ်တယ် Stoke ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမိသားစုမေတ္တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် Eros ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာရှိတဲ့မေတ္တာအာခါဘေဆိုတာကဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနော်အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြားထဲကနေပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမိသားစုမေတ္တာထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခံစားပြီးတော့မှဒီနေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်လေးတွေပေါ့လေနော်ကမ္ဘာအနှံ့မှာတော့ဖခင်များနေ့ကိုရက်တွေတော့မတူညီကြဘူးနော်ရက်တွေကမတူညီကြဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်သူတို့စီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ရက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးရက်ကွဲပြားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အရာတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့အများစုနိုင်ငံအများစုပေါ့လေနော်အများစုမှာတော့ဒီဂျွန်လာတတိယအပတ်ကိုဖခင်များနေ့ဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လမတူညီသလိုရက်တွေလည်းမတူညီတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအနှံ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီမလေးရှားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ US မလေးရှားပြည်ဒီလာအိုမြန်မာပြည်ထဲမှာကမတူဘူးမြန်မာပြည်ထဲမှာတော့မှဥမာမိခင်များနေဆိုရင်မေလထဲမှာဖြစ်သွားမှာဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဒီတို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်မေလထဲမှာကမိခင်များဒုတိယပတ်မှာကျွန်တော်လုပ်ပြီးမဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့မိခင်များနေရတတ်ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့တတ်စီဖြစ်နေကြတယ်ဒါကနိုင်ငံအနှံ့မှာ
ဘာပဲဖြစ်ပါစေအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီဖခင်များမိခင်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုစကားလေးတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့အမေရုပ်ရည်ဆိုတဲ့တချင်းခွေလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဥဒုက္ခကိုအမှားစကားပြောခိုင်းတော့ဥဒုက္ခကပြောတယ်လေအဲ့စကားလေးကတကယ်ပဲလက်မှန်ပါကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေနဲ့လူမျိုးပေါင်းများများဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားကအဲ့တော့လူဆိုတဲ့တဝါကိုမြမကြီး၄ပါးကစတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အာဒံနဲ့ဧဝကစတယ်ပဲပြောပြောအဲ့တော့လောကမှာအမေဟာအမေပါပဲအမေဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့လေနော်ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပါပဲနော်လောကမှာကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအဖေဟာအဖေပါပဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လူပေါင်းများများစွာကအခြေအနေမျိုးစုံနဲ့မိသားစုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်မိသားစုကြားထဲမှာရှိကြလိမ့်မယ်ဖခင်ဖြစ်နေတည်တည်ချာချာခေါ်ခံထိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ဖခင်အနေနဲ့ခေါ်မခံထိုက်တဲ့ဖခင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမနေ့မှာဘလုံးဝကြည့်ကြတာအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီပွဲကျွန်တော်လည်းကြည့်ချင်တာမကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့အစမရှိဆုံးရှိကျွန်တော်မေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့အီတလီမှာပါဝင်ကစားနေတဲ့ဘာလိုတယ်လီဆိုတဲ့ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတယောက်ရှိတယ်နော်မကြသေးခင်တုန်းကသူကပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူနဲ့အမြဲတွဲနေတဲ့ကောင်မလေးသူကနေပြီးတော့မှကိုဝင်ရှိလာတယ်တဲ့ကိုဝင်ရှိလာတော့တန်နစ်တာနေ့ရှင်သွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကညင်းလာဖြစ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့မရှင်သွေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ DNA စစ်မယ်ကလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ DNA စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကသူ့ကလေးဖြစ်နေတယ်သူကလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူမိခင်ကနေပြီးတော့မှကလေးမိခင်ကနေပြီးတော့မှတရားဆွဲတယ်သူနော်သူကနေမှဝင်မခံတဲ့အရာတရားဆွဲတဲ့အရာပေါ်မှာအဲ့တော့ကလေးနဲ့သူတွေ့ခွင့်မရဘူးနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ DNA စစ်ချက်အရာထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုသိလာတဲ့အခါမှာဒီဘောလုံးသမားကကလေးကိုတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရင်သွေးကိုသူတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သူဟာအဖေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူရရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအရာပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆိုလို့ချင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့တာဝန်မဲ့တော်သူများညောင်များစွာလဲရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေဟာအဖေပဲဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေမရှိဘဲနဲ့ကလေးဆိုတာကမဖြစ်လာဘူးအမေမရှိဘဲနဲ့ကလေးဆိုတာကမဖြစ်လာပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေယနေ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေခြင်းဒီလောကပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီအဖေအမေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောကပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလူအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရက်တည်လာတာဖြစ်တယ်လူသားမိခင်ဖခင်ကနေမွေးဖွားလာလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေဖခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောများစွာသောဖခင်များကြားထဲမှာလူသားမဆန်သောဖခင်တွေရှိတယ်လို့တကယ်လူသားဆန်ဆန်ရှိခဲ့တော့ဖခင်တွေလည်းများများစွာရှိတယ်ဖြစ်တယ်နော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့မလို့ဆောင်ပေးနိုင်တော့များလည်းပဲအခြေအနေအကြောင်းဒီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်သွေးကြီးတွေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေနားမလဲတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဖခင်တွေအဖက်မှာလည်းသူတို့ဖြည့်ရှင်းပြလို့မရတဲ့အခြေအနေအမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အခုနောက်ဘောလုံးသမားအခြေအနေဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ထိသူကဘာကြောင့်ညှင်းပယ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးအတင်းတွေမှာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူနဲ့တွေ့တဲ့တယောက်ကလည်းအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး night club တို့ဘာလို့မှတကယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။မြောက်များစွာသောအမျိုးသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူလည်းအဲ့ဒီတွေ့တဲ့ထဲကတယောက်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအကြောင်းသူဒီညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာ
သူရှင်သွေးပါလို့တည်လာတဲ့အခါမှာသူအရန်တွေ့ကျင်တယ်တဲ့နော်အခုဒီကဘာလာမစခင်လေးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကသူ့အထဲမှာအကြီးကျယ်ရှုပ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်သူရင်သွေးကိုတွေ့ရဖို့ရအတွက်သူအရန်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတခုဒီဖခင်များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးဖြစ်ဖခင်ဒီဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့ကအဖေဟာအဖေပါပဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်နေပါစေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖေဆိုတာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကမှာရှိနေသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောကြားချင်တာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖခင်များနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးအနေငယ်အရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကမိခင်နဲ့များနေထက်တော့အများကြီးနောက်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်မိခင်များနေဒီ1908လောက်မှစပြီးတော့မှတရားဝင်အနေနဲ့သူတို့ကျင်းပလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်များနေကိုတော့တကယ်စတင်ပြီးတော့မှဖခင်များနေဖြစ်နေအခြေတည်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေနော်စတင်ပြီးပြုလုပ်တဲ့နေ့ရက်ကတော့1910ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာSonora Smart Dog ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖခင်အတွက်သူဒီတကယ်ပဲချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့ဖခင်ဒီလေမိခင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့မိခင်တွေကိုဂုဏ်ပြုသည့်နည်းလို့ဆိုတာဖခင်များကိုလည်းဂုဏ်ပြုထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဒီစဉ်းစားတကယ်ပဲအဲ့လိုခံစားလာရပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှဥတီလှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်သူကနေပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူဒီမိခင်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါသွားပြီးတော့မှသူရဲ့ဖခင်ဒီသူတို့မောင်နှမ6ယောက်ကိုကြီးပြင်းလာတဲ့အထိကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တဲ့အရာပုံမှာတကယ်ပဲသူဒီအရာနဲ့တတိယပြီးတော့မှသူ့ဖခင်အတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့လည်းတကယ်ပဲဂုဏ်ပြုထိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ဒီလည်းမိခင်နဲ့တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်များနီးတူဖခင်ဒီလည်းဂုဏ်ပြုထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဖခင်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသူကနေပြီးတော့မှဖခင်များနေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမိခင်များနေ့ဒီဒနာဟောတဲ့ဆရာရဲ့ဒီဒနာဆုံးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဥပြုစီစဉ်ပြီးရတယ်သူဆရာစီမှာသူကသွားပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဖခင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျွန်မလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဖခင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလုပ်ဖို့ရအတွက်စီစဉ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့သင်အုပ်ဆရာကနေပြီးတော့မှအချိန်တွေအရန်ပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ဖို့ရလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့9ရက်နေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဇွန်လတတိယအပတ်မှာလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီရက်မှာလုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီဖခင်များနေ့အခြေတည်ဖို့ရအတွက်ဖခင်များနေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်စတင်ပြီးတော့မှအခြေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်1973ခုနှစ်မှာသူတို့ဒီ US မှာရှိတဲ့ဒီ Congress မှာစပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီဥစ္စာကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်စတင်ပြီးတော့မှเนาะစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းလက်မခံဘူးနော်အဲ့တော့ popular ဆိုသူကတနိုင်ငံလုံးမှာမိခင်များနေလို့ public holiday အနေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ရအတွက်တင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလက်မခံဘူးအဲ့တော့2013ပြီးတဲ့အခါမှာ1916မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ President Woodrow Wilson ကနေပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဖခင်များနေကိုလည်းမိခင်များလိုပဲဂုဏ်ပြုထိုက်တယ်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့မှ Congress မှာတင်ပြတဲ့အခါမှာ Congress ကလက်မခံဘူးနော်လက်မခံမဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းထပ်ပြီးညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်ဆက်လာပြီးတော့1924ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း President Calvin Coolidge လက်ထက်မှာနော်သူကလည်းဟုတ်တယ်ဖခင်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဖခင်များနဲ့ကိုလည်းလုပ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့မှ Congress မှာတင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာလည်းမအောင်မြင်ပြန်ဘူးနော်မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလည်းသူတို့ဒီထပ်ပြီးတော့မှညှိတဲ့အချင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကနေနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာလာခဲ့ပြီးတော့မှ1966 President Lyndon B Johnson ကနေပြီးတော့မှသူ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှပဲတနိုင်ငံလုံးမှာတရားဝင်ကြေညာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဇွန်လတတိယအပတ်ကိုဖခင်များအနေဖြင့်နဲ့ကျင်းပပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာလုံးဝ public national Congress မှာလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်
သူကြီးညာတာကတော့သူမဟုတ်သေးဘူး Congress မှာသူလက်ခံလိုက်တယ်ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူလက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှ1982ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲ President Richard Nixon ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မှ National Day National Holiday Public Holiday ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖခင်များနေ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှတရားဝင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်40ကျော်50နီးပါးလောက်နောက်ကျခဲ့တယ်မိခင်များနဲ့ကျင်းပတာနဲ့ဖခင်များနဲ့ကျင်းပတာเนาะအဲ့တော့ဒီအရာကဖခင်များကိုအထူးသဖြင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အတူSonora Smart Dot ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကနေပြီးတော့မှသူဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူစဉ်းစားပြီးတော့မှတကယ်ပဲဒီအရာအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဖခင်များနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်စပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်များနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးခဲ့တယ်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူလားမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလူဘဝထဲကိုရောက်ရှိလာဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့အရာသူပဲရေးကြည့်ပါတယ်နော်လောကထဲရောက်လာဖို့ရအတွက်လေမိခင်နဲ့ဖခင်ဦးပေါင်းဆက်ခြင်းကနေမှမဖြစ်လာဘူးသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြိုးစားမှုမှမရှိလာဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားသမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာအထူးပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဖခင်များနေဖြစ်တဲ့နေလူစွာဖခင်များကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိဆောက်ခွန်အားပေးတယ်လို့ယနေ့ကိုယ်တိုင်ဖခင်နေရာမှာရှိတယ်လို့ဖခင်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတော့တာဆူနေတော့သူများအတွက်လည်းဒီနေ့အားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်เนาะသားသမီးအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းအားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအထူးသဖြင့်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်เนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့သူတယောက်ရဲ့တက်တာကယောသရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်နော်ယောသရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောသလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိကြတယ်နော်ယောသဒီယာကုပ်ရဲ့သားစနေရောက်ထဲကနေပြီးတော့မှအငယ်ဆုံးဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စနေရောက်ထဲမှာသားစနေရောက်ထဲမှာပါအငယ်ဆုံးဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဦးကျန်အခန်းကြီး30ပြီးရင်39ကနေပြီးတော့မှဖိုက်ငယ်အခန်းကြီး50ကြီးနော်အခန်းကြီး38မှာကယူဒအကြောင်းအရာဖြစ်သွားတယ်39ကနေပြီးမှ50ကြီးမှာယောသရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယောသရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာသူ့ရဲ့အတ္တသိဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးကျန်တဲ့မှာယောသရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ယောသရဲ့ဘဝအတ္တအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောသဒီငယ်ဘဝအကောင်းတယ်လူလက်ပိုင်းဘဝမှာဂျားကာလမှာဒုက္ခရောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အပိုင်း၃ပိုင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တ၃ပိုင်းမှာသူဖြတ်တန်းနေတဲ့အခါခါတိုင်းမှာသူဒီတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့စံတမူနာယူတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြောက်များဆိုတော့သူများအဲ့တော့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနဲ့ယောသရဲ့ဘဝကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူကြတာဖြစ်တယ်များစွာသောဓမ္မဆရာများတွေလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တထဲကနေပြီးတော့မှထုံနှုတ်ပြီးတော့မှပယ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်တယ်အပယ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ထုံနှုတ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းခွန်အားပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဒီနေ့ယောသနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ယောသရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ပုံမှာဖခင်စီကနေမှခံစားရခဲ့တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ပုံမှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရပါမယ်နော်အဲ့တော့ယောသရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ထဲကဒုတိယမြောက်ငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲသူ့ရဲ့အတ္တထဲမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသူဒီအပြည့်အဝခံစားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာဇနီးမယားကတရားဝင်နာမည်တက်တာ2ယောက်အဓိကရှိတာ4ယောက်
အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှသူအချစ်ဆုံးကရာခီလာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူအချစ်ဆုံးမိန်းမကနေမွေးလာတဲ့သားဖြစ်တဲ့ယောသက်ကိုတိတ်ချစ်တယ်နော်တိတ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့တိတ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးရမယ်နော်အလုံးချစ်တယ်လို့ပါတယ်နော်အပိုင်းငယ်ခန်းကြီး39ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်အခြားသောသားအပေါင်းတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကလည်းတခြားသားတွေလိုချစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ချစ်လိုက်တာဆိုတဲ့ထက်ကသုံးရတဲ့ဝေါ်ဟာရအထီလောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အလိုလိုက်သလားနော်ပြစ်စလက်ကထားသလားမဆုံးမပဲထားသလားဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောသရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးသူရှင်သန်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။နော်။သူဖခင်ရဲ့ဆိုဆုံးမခဲ့မှုဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နော်။ယောသရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလေတိတ်ချစ်လွန်းတဲ့အခါမှာသူ့အနားမှာမြဲထားတယ်။အနားမှာထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆုံးမတုံသင်မှုကိုတွေ့ရတယ်။အတိကဘာကိုဆုံးမတုံသင်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားကိုချစ်တဲ့ကိုရင်လည်းသူဆုံးမတုံသင်ပေးတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ယောသရဲ့ဘဝသက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငယ်ဘဝမှာသူတည်ပြီးကောင်းစားနေတယ်တည်ပြီးအရန်ညီတက်ပြီးတော့မှတခြားသူတွေမနာလိုတော့အောင်ကြည့်တခြားလူဆိုတာတော့မှသူ့ရဲ့ညီကိုတွေအဖေတူအမေကွဲညီကိုတွေကမုန်းတိလောက်အောင်ဒီသူ့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာကောင်းစားတာနော်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရပြီးတော့မှသူကောင်းစားနေတဲ့ဘဝသက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘဝသက်တာထဲမှာသူရှိနေရကနေပြီးတော့မှဝုန်းဆိုပြီးတော့မှသူကြဆင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကိုဖြတ်တန်းဖို့ရန်အတွက်ရောက်သွားရတဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအထူးသဖြင့်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့တုန်တင်မှုဟာသူ့စီမှာပါသွားခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောသရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောသခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာယောသရှင်သန်ရှောက်လန်းနေတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးထဲမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသူခံစားပြီးတော့မှသူ့ဖခင်ရဲ့တုန်တင်မှုအတိုင်းသူလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့သူ့သားပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုသူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုချစ်တတ်ဖို့ရအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တတ်တာထဲမှာဒီအရာခံစားပြီးတော့မှသူရှောက်လန်းနေတဲ့အခါမှာသူနေထိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူဘဝအသက်တာအတွက်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းအပေါ်မှာသူဒီရှောက်လန်းတဲ့အရာကဘုရားသခင်နဲ့အတူသူရှောက်လန်းနေဘုရားသခင်ဒီသူ့ဘက်မှာအတူရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူသူရှောက်လန်းနေလို့ဘုရားသခင်သူ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအရာကဒီနေ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့သားအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကဖခင်များအရောက်စစ်တမ်းရဘဝအသက်တာထဲမှာလေကိုရှင်သွေးကိုမချစ်တဲ့ဖခင်မရှိပါဘူးတော့ကိုရှင်သွေးကိုချက်တွဲလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရွာထဲမှာအဲ့တော့ဒီမိသားစုတစုရှိတယ်သူ့ဖခင်ကအရက်အရန်တောက်တယ်ဒီနေ့အလုပ်ကိုင်ကဟိုလက်ကြောတက်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့ကွာနော်လက်ကြောတက်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့စိုက်ခင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့စောဆိုရင်လည်းညတော့ကောင်းထားလို့စောမထားပြီးတော့မှအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးတော့သူထားတဲ့အချိန်ကအိယာထားကအများနဲ့နောက်ကျတယ်နော်အဲ့တော့ခြံစိုက်ဖို့ရန်အတွက်အပင်စိုက်ဖို့ရန်အတွက်မြေပေါက်ရမယ့်တာဝန်ရှိပြီဆိုရင်တော့သူ့မျိုးသမီးတော့လောက်ပေါက်ပြီးတော့မှသူထလာတယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ကွာဘာညာကူကွာနေဘူးလို့ဒီလုပ်ရင်းနဲ့သူမိမပြင်းနာမှာတော်ပြီးမြေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပေါက်ကူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးနေ့လည်းနေဘူးတော့အမျိုးသမီးကကမကနပြန်ပြီးချက်ထားတဲ့သမီးကိုအေးစစ်စစ်ကူထိုင်စားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်တာထဲမှာသူဘလို့အခြေအနေပါပဲရှိနေပါစေနော်သူသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုကြတော့သူဒီအရန်ကယူဆိုင်တယ်အရန်ချစ်တယ်သူသားသမီးကိုနော်အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာအရာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပေါ်ပြတယ်နော်ဘာလှုပ်ချင်တယ်သူသားသမီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူအခွင့်ပေးတယ်နော်သူလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်
သူ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေသူဒီသားသမီးကိုချစ်တဲ့မြတ်တာကတော့မလျှော့ဘူးမပြတ်သွားဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေးကြရတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တချို့လူတွေဆိုရင်လည်းသားသမီးတို့ကိုစွန့်ခွာရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဘလို့ပဲအသုံးချသည်ဖြစ်စေအသုံးမချသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ရင်သွေးရတနာပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်မတော့မှမလျော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတတထဲမှာပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့မြတ်တာအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတတထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခံစားခဲ့ရတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီငါဖခင်ငါရဲ့အနောက်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသားသမီးတိုင်းကခံစားရတယ်သားသမီးတိုင်းကခံစားရတယ်တချို့သောသူများကြတော့လေကိုသားသမီးအနောက်မှာမရှိနိုင်တဲ့အခါမှာဘာဘုတိကခံစားရမလဲဆိုရင်သူတို့မကျေနပ်တဲ့အရာခံစားရတယ်သားသမီးကိုတွေ့ရင်တော့မှမတွေ့ရဲတော့အောင်ဒီသူတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာခံစားရတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်သားအနားမှာမရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်သားကိုမချစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်သားကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အနားမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုကလေးကကျွန်တော်တွေးတဲ့အရာတစ်ခုကငါသားရှစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာငါဘယ်လိုစကားနဲ့သူ့ကိုဖြေသိရမလဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာစကားလုံးမှမရှိဘူးဘာစကားနဲ့စပြောရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတွေးလို့မရဘူးအဲ့သူ့ကိုမချစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူ့ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာစကားနဲ့တုံ့ပြန်ရမလဲဘာစကားနဲ့ပြောရမလဲအဲ့တော့ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုထဲမှာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လောကအထဲမှာများစွာသောရင်သွေးရတနာများကိုစွန့်ပစ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေအသက်တာထဲမှာလည်းဒီတက်မကတော့ခံစားမှုကိုခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူအသက်တာထဲမှာကိုယ်ရင်သွေးဆိုတာနဲ့တော့အားလုံးကချစ်ကြတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရင်သွေးရတနာကိုစွန့်ခွာရတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရမှာပဲအချိန်မရွေးကိုကနေပြီးတော့မှစက်တွေ့လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေတယ်တုံ့ပြန်မှုကချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်တဲ့စကားကသူတို့စီကနေထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအရာကဒီနေ့လောကထဲမှာရှိနေတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်ရှိနေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နောက်ဘက်တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောသရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာသူဘလို့အချိန်မျိုးမှာပဲရှိပါစေသူရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖခင်ကသူ့ကိုမချစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုရမ်းချစ်တယ်သူ့ဖခင်ကနော်သူ့ဖခင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဘာကြောင့်ငါ့ကို protest မလုပ်ပေးရတာတော့မဟုတ်ဘူးသူအနားမှာမရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာအပေါ်မှာသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့သူ့ရင်သွေးရတနာဖြစ်တဲ့ယောသရဲ့ဘဝသက်တာပဲရောက်သွားပြီလေသူ့ဖခင်ရမ်းပူပန်ရတယ်နော်အဲ့တော့ယောသရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာသူဒုက္ခဝေဒနာကြုံတွေ့ဖို့ရအတွက်ဒီနေရာမှာသူဒုက္ခခံစားဖို့ရအတွက်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီသူ့ဖေရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာအခြေအနေအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပွားသွားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာဒီနေ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ယောသရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာသူဒီနားလည်ဖို့အပြည့်ရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်များဘက်ကနေလည်းဒီနေ့သားသမီးအပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တုံ့တင်မှုပေးဒီနေ့လို့ဆိုတာဒီနေ့သားသမီးများဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းယောသကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဖို့ရအရင်ကြီးတာဖြစ်တယ်ယောသကဲ့သို့စိတ်ထားတတ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါဒီနေရာမှာအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရက်တည်နေတဲ့အခါမှာယောသကဲ့သို့ပဲငါဖခင်ဒီငါ့ကိုအရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနော်ဒီနေ့ဖခင်ကနေတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်တုံ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိဖို့ရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုချစ်တတ်ဖို့ရတဲ့တုံ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာထဲမှာအထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတုံ့တင်ခြင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေဖို့ရတဲ့အထူးပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လောကမှာကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတဲ့ဒီ story လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့မိသားစုတစုမှာတဲ့သားတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နော်မိသားစုတစုသားတစ်ယောက်အဲ့တော့သူ့သားအတွက်
အဖေကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်ဥစ္စာအားလုံးကိုသူလုပ်ပေးတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်ကနေစပြီးအရန်အလိုလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသားအနေနဲ့ကလည်းတောင်းဆိုစရာရှိတဲ့အရာကိုမပြတ်မကွက်အားရပါရတောင်းဆိုတယ်နော်အဲ့တော့သူကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာလည်းပြည့်စုံဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ဖို့ရတဲ့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့အလောက်ကိုင်တဲ့စပြီးဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာအထီးတော်မှာတောင်းဆိုနေတော့သူ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရတဲ့ဖခင်စီကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုနေတော့မယ်အဲ့တော့အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ထိဖခင်စီကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကမရက်တက်သွားဘူးတဲ့မရက်တက်သွားဘူးတောင်းလျှောက်သူဒီတောင်းဆိုနေတဲ့အရာပဲသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတောင်းဆိုရင်နဲ့သူအိမ်ထောင်ကျတဲ့ရင်သွေးရတနာရလာတယ်သူသားရလာတဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ဖခင်စီကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုတဲ့အရာကမပြီးဆုံးသွားဘူးနောက်ဆုံးတော့သူကနေပြီးတော့မှအလုတ်ကင်မရှိတော့ဘူးအလုတ်ကင်ကနေပြီးတော့မှပြုတ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူ့ဖခင်နေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုသူရောက်လာတယ်နော်သူ့ဖခင်ရှိနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖခင်ကြီးကအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့ကအချိန်ဖြစ်တယ်နော်အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့သားအတွက်လုတ်ပေးခြင်းတလားစိတ်ရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူ့ရဲ့အိမ်ခြံကတော့သူ့သားအတွက်ဖြစ်တယ်သူပြောတာဖြစ်တယ်သူ့သားအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့သားအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းသာအားရကြိုဆိုတယ်ကြိုဆိုပြီးတော့မှမင်းအတွက်ပဲသူပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နေရင်နဲ့သူ့ဖခင်အတွက်ဝေယဝိဆာတွေလုပ်ပေးရတာပေါ့အသက်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဖခင်အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းသူလုပ်ပေးရတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအနေနဲ့မအားလက်တဲ့ထေကနေပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အရာကိုမှညှို့ညင်လာတယ်ဖခင်ပေါ်မှာလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုညှို့ညင်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်လူအိုယုံပို့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတိုင်ပင်တယ်အဲ့တော့အဖေကြီးကိုလူအိုယုံပို့လိုက်ရအောင်လူအိုယုံမှာပဲသူနေပါစီတော့ဆိုပြီးတော့မှလူအိုယုံကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့သူ့အဖိုးကိုသူ့မြေးလေးကနေပြီးတော့မှအဖိုးကိုမတွေ့ရတော့ဘယ်ရောက်သွားသလဲပြောတဲ့အခါမှာအော်အဖိုးအနေနဲ့ကဆိုပြီးတော့မှသူ့ဖခင်ကနေပြီးတော့မှဒီသူ့သားလေးကိုပြန်ပြီးရှင်းပြတယ်နော်အော်အဖိုးအနေနဲ့ကအိမ်မှာကဘာမှခုညီလို့မရတော့ဘူးသူ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အရာအားလုံးကိုပဲလုပ်ပေးနေရတာနော်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကအစဉ်ပြေမဲ့လူအုံယုံကိုပဲပို့ထားလိုက်ပြီးသူလူအုံယုံမှာပဲနေပါစေတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစားတောက်တွေဘာတွေရောအစဉ်ပြေပါမလားလို့သူမြေးလေးကမေးတယ်သူသားကနေမေးတာပေါ့လေနော်သူ့ဖိုးအတွက်သူ့ဖေကိုသူ့ဖိုးအတွက်စိုးရိမ်ပြီးမှမေးတဲ့စကားပုံမှာဩအစဉ်ပြေပါတယ်သူတို့ပဲကြည့်ချက်ပြီးလုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူသားရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကသူ့အပေါ်မှာအရန်မဲ့ခံစားမှုဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်ရက်မှာချက်ချင်းပြန်သွားပြီးတော့မှလူအယုံကနေမှသူ့ဖေကိုခေါ်ပြီးအိမ်မှာပြုစုတယ်ဆိုတဲ့စကားပြုစုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်သူသားပြောလိုက်တဲ့စကားကအိုးအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲလူအယုံပို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သားလည်းအသက်ကြီးလာလို့အဖေလည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်အဖေတို့ကိုလည်းလူအယုံပဲပို့ထားမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာလေကိုယ့်ရဲ့စိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရိပ်ရလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအခကိုပြန်ခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ဘဝအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိသားသမီးပေါ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြနိုင်တယ်သားသမီးအတွက်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တုံ့တင်မှုပေးထားခဲ့ပြီးပြီလေဆိုတဲ့အရာအပြင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ဖခင်ဘဝနဲ့တူကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ထားလဲကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိတုံ့ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကအရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်ကိုသားသမီးစီကနေတော့လူချင်တာကအပြည့်အဝဖြစ်တယ်နော်လူတိုင်းကဂရုစိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပေးတဲ့အရာပေါ်မှာအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပေါ်မှာကိုကအဲ့ဒီအကောင်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုခံစားချင်ကြတယ်နော်ဒီလိုခံစားချင်ကြပေမဲ့ဒီနေ့တုံ့ပြန်မှုလာဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကလည်းအရန်အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောသရဲ့ဘဝတတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူဒီဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်သူခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့တိုင်အောင်သူရဲ့ဘဝတတာထဲမှာအဖေရှိတယ်အဖေဒီငါ့ကိုချစ်နေပါလား
ဒီငါ့ကိုချစ်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီခံစားရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုအမြဲတတိရတယ်သူ့ဖခင်ကိုတတိရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ဖခင်ရဲ့တုံတင်မှုသူ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမထားတဲ့အရာတစ်ခုဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်သူ့ကိုအားကိုးပြီးနေရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူအမြဲတတိရပြီးတော့မှဘုရားရှင်နဲ့သူရှောက်လန်းသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအရာအဖြစ်သူရဲ့ဖခင်ရဲ့တုံတင်မှုကိုသူဒီနာခံခြင်းအဖြစ်သူရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီအရာကိုအမြဲတမ်းတတိယနေခြင်းအဖြစ်သူဒီဘဝအသက်တာထဲမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုသူရောက်ရှိလာရတယ်ဘဝထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့သက်တာကိုသူပိုင်ဆိုင်ရလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာရှိနေသောလူပုဂ္ဂိုလ်များအတိုင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဆန္ဒရှိကြတယ်ဘုရားရဲ့အသုံးတော်ကိုခံတဲ့သူတွေဘုရားရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးထားတဲ့နေရာမှာတကယ်ပဲမြင့်မြတ်မာရှိနေသောသားသမီးများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဆန္ဒရှိကြတယ်ဒါကသားသမီးတွေအပေါ်မှာမိခင်တွေဖခင်တွေကလည်းမထားတဲ့မေတ္တာအပြည့်ဖြစ်တယ်ဖခင်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းကြည့်ပါဖခင်နေစီမှာလေကိုသားသမီးကိုဘယ်လောက်ထိရင်မှန်းထားတဲ့နော်ဘဒူးကမှလမ်းဘေးမှာတောင်းစားတဲ့တောင်းစားဖြစ်ဖို့ရတဲ့ရင်မှန်းချက်မထားဘူးနော်ငါဒီကောင်ကြီးလိုက်လောက်ပါစေခွတ်တလုံးကင်ပြီးတော့မှလမ်းဘေးမှာတောင်းစားပါစေဆိုဘသူမှရင်မှန်းချက်မထားဘူးကိုသားသမီးကိုအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ထားတယ်နော်နိုင်ငံရေးမှာတော့မှအခုUSA သွားကြမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပြောကြတယ်လေ။ကောင်ကြီးလာရင်အခုဟိုမှာ USA ရောက်သွားတယ်မလား။အိုဘားမားလို့ဖြေရမယ်။နိုင်ငံသမ္မတအကြီးကြီးနော်။အဲ့လိုရှင်မချက်ထားတာနော်။ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးဆိုရဲ Bill Gates တို့ Warren Buffett တို့နော်တကယ်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမျိုးဒီကောင်လုံးရမယ်ဒီကောင်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်မချက်မျိုးထားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအနေအရောက်သွားဖို့ရအတွက်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်တွေရဲ့မိခင်တွေရဲ့တုံတင်ခြင်းကအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်ရုပ်သက်ရဲ့ဘဝအထဲမှာဖခင်ရဲ့မဆိုးဆိုးမှမှုဖခင်ရဲ့တုံတင်ခြင်းဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘဲနဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ညီကိုစနေရောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်ကိုခံစားပြီးတော့မှတုံတင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ညီကိုတွေထက်တာပြည့်ချင်းရောက်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့မျိုးရိုးစင်ဆက်မပြောပါနဲ့။သူ့ရဲ့ညီကို12ယောက်ကြားထဲမှာပဲသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲချင်းမြောက်ခြင်းကိုသူခံစားထားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်။တကယ်ပဲအာနာဆွေတွေလည်းအမြင့်ဆုံးနေရာမှာသူရောက်ရှိပြီးတော့မှရရှိရတယ်။နော်။သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အတူယူစရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီအရာတွေသူ့ရဲ့ဖခင်အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားထားရတဲ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ဖခင်ရဲ့တုံတင်မှုကိုဘတော်မှမမေ့လျော့တဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပြင်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာသူရရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲဒါကြောင့်ကိုလိုတဲ့ဩဝါဒစာခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်21ထဲမှာဆိုရင်တော့တုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်။နော်။မိဘတွေကိုတုံတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်။သားသမီးတွေစိတ်ပြတ်အားလျော့ခြင်းမရှိစေဖို့ရန်အတွက်တုံတင်ပါဆုံးမပါချစ်ပါဆိုတဲ့စကားလေးကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမိဘကိုကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုသုံးသက်ကြတယ်။လိုသလိုသုံးပြီးတော့မှအသုံးချနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာမိခင်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာအထူးပဲရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်လျှောက်လုံးထဲမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးမှပြည့်ညတ်တော်ပေးပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပထမဥစွာသူဦးစားပေးတဲ့အရာတစ်ခုကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုဦးစားပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုပါဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းတင်းရဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုလို့